जामुड़िया में रंगदारी हमला और तोड़फोड़ के आरोप से बढ़ा राजनीतिक विवाद, दोनों पक्ष आमने सामने। पश्चिम वर्धमान के जामुड़िया थाना क्षेत्र के बोगड़ा स्कूल मार्केट इलाके में कथित रंगदारी हमला और तोड़फोड़ की घटना को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक और भाजपा युवा मोर्चा मंडल 3 के महासचिव देवजीत गड़ाई ने श्रीपुर पुलिस फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है, उनके समर्थकों और बोगड़ा उद्यान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देवजीत गड़ाई का आरोप है कि बीते 2 अगस्त को शाम करीब 3:30 बजे कुछ लोग उनके पिता की दुकान पर पहुंचे और 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की। आरोप है कि रंगदारी देने से इनकार करने पर उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की गई। शिकायत में सुजीत नायक, सुजय मंडल, कल्याण कर्मकार दीपक गड़ाई और सुधानु मंडल सहित कई लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं। लिखित शिकायत के अनुसार हमले में देवजीत गड़ाई के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरोप ये भी है कि उसी दिन रात करीब 8 बजे आरोपी दोबारा दुकान पर पहुंचे, दुकान में तोड़फोड़ की, गेट क्षतिग्रस्त कर दिया, 2,000 रुपए नकद छीन लिया और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद श्रीपुर पुलिस फाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती दौर में आरोपित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में आरोपों की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वहीं देवजीत गड़ाई की शिकायत सार्वजनिक होने के बाद बुधवार सुबह बोगड़ा उद्यान स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब परिसर में क्लब के सदस्यों और शिकायत में नाम आने का दावा किए जा रहे लोग एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मामला किसी राजनीतिक संघर्ष का नहीं, बल्कि इलाके की एक निजी या स्थानीय विवाद का है, जिसे जानबूझकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। क्लब के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लब की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। उनका ये भी कहना है कि क्लब को बदनाम करने और राजनीतिक दबाव बनाकर सदस्यों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जामुड़िया के बोगड़ा इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और शिकायत के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। আমরা একটা কথা বলছি, আমার নাম সুজিত নায়ক, আমি বগুড়া উদয়ন স্পোর্টস কালচার ক্লাবের সেক্রেটারি। আমাদের যে ক্লাব আছে, ক্লাবে যে অপবাদ দিয়েছে, তো অপবাদটা দিয়েছে কি কারণে সেটা আগে জানতে হবে আপনাদেরকে। যে কারণ ছিল, আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে, একটা জায়গা জমি নিয়ে কিনা বেচা হয়, তার পাঁচিল তোলা হয়, পাঁচিল তোলা নিয়ে একটু সমস্যার মধ্যে ঝামেলা হয়। তো ওরা আমাদের যে দেবজিৎ বলে নাম আছে, দেবজিৎ গড়াই, উনি আমাদের গ্রামের বাসিন্দা নয়, উনি হচ্ছে 32 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। উনি বিজেপির একটা পদে আছে কোনো, সেটা আমরা জানতে পারি কালকে প্রেস কনফারেন্সের পরে। তো উনি কিছুদিন আগে দলবল নিয়ে এসে আমাদের যে মামা আছে সুধান্য মণ্ডল, তার ঘরে ঝামেলা করে এবং ওনাদেরকে মারধরও করে। সেটা মিটে যাওয়ার পর কালকেও আগামী রবিবারও দুপুরবেলায় ওনাদের ঘরে কেউ ছিল না, অবশ্যই ওনারা 2-3 জন ছিল, ওনারা 2-3 জনকে এসে মারধর করে। আমরা সমস্ত গ্রামবাসী যারা ছিল, অনেকে ছেলেরা আমাদের তারকেশ্বরে জল ঢালতে গিয়েছিল, আমরাও ক্যাম্পে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু রাতে যখন আমরা আসি, ওনারা যখন আমাদের কাছে এসেছিল অভিযোগ জানাতে, ওনার বাবা সুকুমার গড়াই, ওনারা বাইরে দোকানের সামনে গালাগালি করে, অনেক আমাদের গ্রামের নিয়ে কথাবার্তা খারাপ বলে। তো আমরা শুনতে পেয়ে ওই সামনে যাই, ওনাদের পাশে দাঁড়ানোর পর আমরা দেখি ওনারা ওনারা আবার মারামারি ঠেলাঠেলি করছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সেটাকে সমাধান করার জন্য গিয়েছিলাম। এরপর দেখি যিনি বিজেপির পদে আছে, তিনি আমার ক্লাবকে মান্যতা না দিয়ে আজকে আমার এই ক্লাব অনেক বড় জায়গায় চলে গেছে, যেটা হচ্ছে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে জানতে পারবেন। ক্লাবের নামে আমরা যে পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছে শ্রী প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, ওনার হাতে আমাদের ক্লাব সম্মান পেয়েছে। এবং প্রত্যেক বছর আমরা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি করি, আপনারা জানেন, আপনারাও সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারা আপনাদেরকেও আমরা সম্মান করেছি। ব্লাড ডোনেশন করি, ক্যাম্প, হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করি। ওনারা যে বলছে যে এখানে তোলাবাজি শুরু হচ্ছে, সেই তোলাবাজিটা কোথা দিয়ে আসছে আগে তো জানতে হবে। তোলাবাজি কথা কেন তুলছে, কি করে এসব কথা বলে আমাদেরকে, সেগুলো আমরা প্রতিবাদ জানাবো। এবং আমরা আজকে রাতে এমএলএ অফিসেও যাবো, এমএলএ স্যারের অফিসেও, বিধায়ক স্যারের অফিসে। এই যে অন্য গ্রাম থেকে এসে এখানে মারামারি করছে, ক্লাবের নিয়ে একটা বদনাম ছড়াচ্ছে, ক্লাবে যে আমাদের ক্লাব আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বারাই এত জায়গায় নাম হচ্ছে, সেটা তো খারাপ বিষয়, আগামী বিষয় তো খারাপ এগুলো। তো আমরা প্রতিবাদ জানাবো। আর আমরা এমনকি প্রশাসন দ্বারাও
নেব, পদক্ষেপ নেব। ঠিক আছে, এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কেন, মানে আপনার বিরুদ্ধেই অভিযোগ? দেখুন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা হচ্ছে আমি হচ্ছে ক্লাবের সেক্রেটারি। ঠিক আছে, আমরা গ্রামের একটা ইউনিট। আজকে একটা গ্রাম হচ্ছে সকলের একটা সমাজের কল্যাণ করে, সেই সমাজ কল্যাণ থেকে আমরা একসাথে গিয়ে যে উদ্যোগটা নিয়েছিলাম, পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, ওইটা উনি একটা বিজেপি পদ থেকে উনি এইটা তুলছে যে ওরা কেন থাকবে, আমরা যদি সরে যাই তাহলেই ওরা ঝামেলা করতে পারবে। এটা বারবার হয়ে আসছে, একবার নয়, দুবার নয়, এটা মানে 2 থেকে 3 বার হয়েছে। আমরা এমনকি পুলিশের কাছে গেছিলাম, পুলিশ প্রথম দিন কোনো অভিযোগ নেয়নি। তারপরে ওনাকে মেডিকেল করানো হয়েছে, মেডিকেল করার পর সন্ধ্যাবেলায় আমরা যখন অভিযোগ করতে যাই, তারপরে বিষয় নিয়ে একটা উত্তেজিত হয়। তারপর পুলিশ আসে, পুলিশ কোনো করেনি পদক্ষেপ। তারপর আমরা এমএলএ অফিসেও যাই, এমএলএ অফিস থেকে এসে পদে আমরা পুলিশের কাছে গিয়ে একটা এফআইআর নিয়ে আসি। এরপর আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব ওনার বিষয়ে, এমনকি দেবজিৎ গড়া যিনি আছে তারও বিষয় নিয়ে আমরা পদক্ষেপ নেব আমরা গ্রামবাসী থেকে। আপনি কোনো কি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? না, দেখুন, আমি কোনো রাজনৈতিক দল থেকে যুক্ত ছিলাম না। যদি ছিলাম তো আপনি ভবিষ্যতে আগে আপনি অতীতের কথা জানতে পারবেন। আমি এই গ্রামে বুথেও বসেছি 2019-এ বিজেপির, আমি কি বলে বুথে বসেছিলাম, 2021-এ বসেছিলাম বুথে, 24-এও বসেছিলাম, আমি 22-এও এমনকি কাউন্সিলর ভোটে আমি বসি। তো আমার কোনো রাজনৈতিক রং থেকে আসিনি। আমরা ক্লাব হচ্ছে 2018 থেকে আমি ক্লাব চালাচ্ছি। গ্রামের আমরা দায়িত্ব নিয়েছি, আমরা কিছু করার স্বার্থের জন্য, নিজের গ্রামের জন্য। মানে ক্লাবকে কি বদনাম করার চক্রান্ত? হ্যাঁ, একদম, এটা বদনামি চক্র রয়েছে। ওনারা এই গ্রামের বিষয়, দেখুন, আমার গ্রামের যদি হতো কোনো পদক্ষেপ নিত তো আমার গ্রামবাসী নিত, তাই তো? আমার ক্লাব আর এত গ্রামবাসী আছে, তো গ্রামবাসী আসেনি তো। উনি অন্যান্য গ্রাম থেকে এসে পদক্ষেপ নিচ্ছে, একটা সামাজিক মাধ্যমের থেকেও নয়, একটা দলীয় কর্মী হিসাবে একটা রাজনৈতিক দল থেকে করছে এটা। তো ওনার বক্তব্য যে জায়গাটা দোকান, এটা তো তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত জায়গা। হ্যাঁ, আমরা দেখুন দোকানের বিষয়ে যাইনি, দোকানটাও দেখুন আমরা আপনারা যাবেন, দোকান কোনো ভাঙচুর নেই, কিছু নেই। দোকান নিয়ে বলে কি করে আমরা এখনো জানতে পারছি না, যে দোকান নিয়ে কথাটা উঠছে উদ্দেশ্য করেছে। দেখুন, উনি এখন যে পদে আছে, হয়তো উনি আজকে যে আপনি বলছেন উনি কেন বলছে, আজকে দেখবেন সোশ্যাল মিডিয়া জমানা আছে, কেউ দেখবেন বলবে নিজে এখন যে পদে আছে তাকে আবার উঠতে হবে। তো সেই হিসাবে আমাদের গ্রামকে একটু মানে রাজনৈতিক দল থেকে বসে প্রেস কনফারেন্স করছে, যেহেতু উপরে দেখাতে হবে, আমাকে একটু আগে বেরোতে হবে, তাই না? আর কোনো পদক্ষেপ নেই আমার মনে হয়। আগামী দিন এই যে ক্লাবের বিরুদ্ধে তিনি বলছেন বা বদনাম করার চক্রান্ত, এই নিয়ে কোনো কোথাও কি অভিযোগ বা? একদম যাবো নেবো, আজকে রাতে আমরা পুরো গ্রামবাসী হিসাবে সবাই যাব, আমাদের বিধায়ক স্যার, এমএলএ স্যারের কাছে যাব, যে রাজনৈতিক দল নিয়ে যদি উনি হতো, আমার গ্রামবাসীও তো রাজনৈতিক দলের জড়িত আছে অনেকে, তো আমরা বুথ প্রেসিডেন্টকেও বলিনি, যেহেতু গ্রামবাসী থেকে এসছে সবাই, বা আমাদের দলীয় কর্মীও রয়েছে, তাদেরকে তো আমরা এই বিষয়ে পদক্ষেপ জড়িত করিনি। আমরা সকলে দেখুন গ্রামবাসী হিসেবেই করেছি যা করার। আমরা সেই বিষয় নিয়ে গ্রামবাসী নিয়েই আমাকে এমএলএ অফিসে জানাতে হবে, এমনকি প্রশাসন কাছেও যেতে হবে আমাকে। আমার নাম সুজিত নায়ক, আমি হচ্ছি বগুড়া উদয় স্পোর্টস কালচার ক্লাবের। আমার নাম সুধর্ণ মণ্ডল। আমার বাড়ির পাশে আমার যে বাথরুম আছে, পায়খানা আছে, যে নালাটা আছে, সে নালাতে আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমার বাড়িতে লোক ছিল না। ওই নালার আমার দেওয়ালের সঙ্গে দেওয়াল উঠাইতে যাচ্ছে, তখন আমি বাড়িতে আসছি 11টা সাড়ে 11টার দিকে। তখন আমি যে বলছি, ভাই তুমি আমার দেওয়ালের সঙ্গে দেওয়াল দিচ্ছ কি করে, আর আমার নালাটা কেন বন্ধ করছো? তখন বলছে তোমার জায়গা নেই এখানে, তুমি কেন আসছো এখানে, এই কথা বলেই আমাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা দিয়ে আমি বলছি, ধাক্কা দেয় কি করো না ভাই, আমি তো তোমার সঙ্গে মারামারি করতে আসিনি, তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে আসছি, আমাকে তো তোমাকে জানাবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমাকে জানায়নি। আমাকে ধাক্কা ধাক্কি করে, তুই কে, তুই কোথার থেকে আসছিস বলে ওর দলবলকে কিছু লোককে মদ পথ খাইয়ে রেখেছিল, 12-14 জন মিলে আমার উপরে আটাক করে। তো আমার বড় ছেলেটা বাড়িতে ছিল, ও বেরিয়েছে, ওকে ধরে 4-5 জনে ধরে ওকে মারছে, আমাকে মেরে দাঁত ভেঙে দিয়েছে। এই দেখেন দাঁতের অবস্থা, আমার এই দেখেন ঠোঁট কাটা আছে, রক্তারক্তি অবস্থায়। তখন কোনো লোক ছিল না, ওরাই আমাকে মারধর করার পরে
নাম হচ্ছে ওরা বাপ বেটা দুইজন, এই সুকুমার আর ওর ছেলে দেবজিৎ, আর ওর ভাইরা ছিল আরো 4-5 জন, ওর শালা ছিল, আরো সঙ্গে যারা ছিল আমি তাদেরকে চিনতে পারি নাই। এটা কবে হয়েছে ঘটনাটা? এটা রবিবার হয়েছে, রবিবার ওই 12টা নাগাদ, 11:30 12টা নাগাদ হয়েছে। তারপরে ওখান থেকে আমি থানাতে যাই, ফাঁড়িতে যাওয়ার পরে আমি এফআইআর করতে যাই, ওই রক্তারক্তি অবস্থায়, গেঞ্জি গায়ে ছিল। যাওয়ার পরে থানার থেকে বললো তুমি এখন এফআইআর নেওয়া হবে না, তুমি হসপিটাল যাও, ট্রিটমেন্ট করে আসো, তারপরে নেওয়া হবে। আমি ওখান থেকে যথারীতি আমি চলে গেলাম হসপিটালে। হসপিটাল থেকে 2টার দিকে গেছি, 2টা 2:30 বাজবে। আমি হসপিটাল থেকে একদম ডাইরেক্ট ওখানে গেছি, থানাতে গেলাম। থানার থেকে বলছে এখন হবে না এফআইআর নেওয়া, এখন হবে না, তুমি রাত 8টার সময় আসবে, রাত 8টার সময় আসবে। তখন রাত 8টার সময় কি করব, নেয়নি যখন, ওখান থেকে আবার ওই যে চলে আসছি। যে দেয়ালটা ভাঙা রয়েছে, সেই দেয়ালটা কি আপনার জায়গার উপরে ছিল? হ্যাঁ, আমার জায়গার উপরে, আমার একদম নালার উপরে এবং আমার জায়গার উপরেই। মানে নালার পরে যে জায়গাটা সেটা কি আপনার? না, নালাটা যে আছে আমার, নালাটা আমার, নালার গাঁথনি আছে, 10 ইঞ্চি গাঁথনি আছে, সেটাও আমার জায়গা। আজ 50-60 বছর আমরা ওখানে বসবাস করছি। একটু মানে পরিষ্কার করার মতন জায়গা রেখে মানে এই যে দেওয়াল দেয়া হয়েছে, সেটা দিলে কি সমস্যা হতো? দেওয়াল দিলে আমি আমার ড্রেন পরিষ্কার করতে পারবো না, আমার জল ফল যাবে না, আমি ঘরে আলো বাতাস কিছু ঢুকতে পাবে না। মানে দেওয়াল থেকে আমরা বলেছিলাম 3 ছিল, আমি ছিলাম কাজে, যখন এসে দেখতে পাচ্ছি ওরা মোটামুটি 8 থেকে 10 জন, 12 জন, 13 জন মিলে টোটাল এদের উপরে অ্যাটাক করেছে। আর এটা কোনো, প্রথম কথা, এটা কোনো পার্টিগত ব্যাপারে কোনো ঝামেলাই ছিল না, কিচ্ছু ঝামেলা ছিল না, এটা পাড়াগত ঝামেলা ছিল। এটা পার্টিটা ইউজ করছে কেন? প্রথম কথা, এটা পার্টিটা ইউজ করা দরকার ছিল না। আর টোটাল ওরা 8-10 জন মিলে অ্যাটাক করেছে। আমরা পুলিশের কাছে যাই, তারপর এমএলএ কাছে যাই। এইভাবে মার, এইভাবে অত্যাচার, এইভাবে অন্যায় করেছে, মানে কিছু বলার মতো নেই। পাশে গ্রাম টোটাল বলছে যে যাও তোমার ডাকো, যাকে ডাকাও, কেউ কিছু করতে পারবে না। এইভাবে অত্যাচার, গালাগালি দিয়েছে, রোডে ফেলাই মেরেছে, ইট দিয়ে মেরেছে, মারা হয়েছে। মানে কোনো পার্টির তরফ থেকে আসি নাই, আমরা তো টোটাল গ্রামবাসী হিসাবে এসেছি। মানে ও কি মানে রাজনৈতিক যে অবশ্যই খাটাচ্ছে একটা, যখনই রাজনীতিক ও পারে না পাশের গ্রাম থেকে, হ্যাঁ, আপনি অন্য পাড়া থেকে এসে এখানে মারছেন, নিশ্চয়ই রাজনীতিক কারণ আছে। কাজে লাগাচ্ছে। ঠিক আছে, কি নাম আপনার? আমার নাম দীপক গড়াই।